Uh, this is the third video on core 4, module 4. Today I will deal with species of lobster culture, its problem, prospect and lobster fattening. The most important species which are mainly cultured, especially in India, are rock lobster or spiny lobster. Sand lobsters are also cultured, but very less. Sand lobster, Thunus orientalis is very popular one, which is culture of Thunus orientalis is quite profitable. And on the other hand, in case of spiny lobster, main genus belongs from spiny lobster, which can be cultured are Panulerus polyphagus, Panulerus homerus, then Panulerus orientalis. Among these, Panulerus ornatus is the most important species which can be cultured and that is bring much more profit. So lobsters are some crustaceans which are very popular for its delicious taste and that is very with full of nutrition and day by day the demand both in national and international market is increasing for lobster. Even though lobster is mainly captured from nature, but nowadays the culture of lobster is also growing. There are so many reasons behind it. One of the most important reason behind the increasing demand of lobster culture is that we can say when we are capturing lobster from nature, so there is no size grade, specific size gradation is not there. So many juveniles are caught which is harmful to the ecology. So because if the juveniles we will capture, then for further catch we won't get the species because it will destroy the natural seed. And the other thing is we can't capture so much lobster according to demand. মানে ডিমান্ড যতটা ততটা পরিমাণে lobster capture করা seed collection or seed procurement for lobster culture or lobster fattening. One thing in your syllabus is that lobster fattening. Lobster fattening actually nothing but a culture and growing of lobster seed in captive condition. It's actually mean giving lots of proper food and nutrition, increasing the FCR of the seed to meet the required weight of the lobster within a certain time. We may call it lobster fattening. So before lobster fattening we have to collect the seed. There may be three ways to collect the lobster seed. One, we can say that we can collect lobster seed from natural habitat, from their natural habitat, and then next number two is when we are capturing this lobster from natural resources, so they are not only the adult lobster we are catching. So many juvenile lobsters are also bycatched at the same time, which may be waste for that does mean we won't get proper market value for juvenile lobsters. Say একটা 500 গ্রামের একটা স্পেসিফিক লবস্টারে যদি মার্কেট ভ্যালু 1000 থেকে 1200 টাকা হয়ে থাকে, সেখানে একটা জুভেনাইল লবস্টার মেবি
দেড়শো গ্রাম 120 গ্রাম থেকে 150 গ্রাম 200 গ্রাম ওজনের হয়। তো সেটার ফার্স্ট অফ অল কোনো এক্সপোর্ট ভ্যালু নেই, এবং সেটা যখন লোকাল মার্কেটে বিক্রি করা হয় সেটা হার্ডলি 300 থেকে 400 টাকা পার কেজি দাম পাওয়া যায়। সো সেইখানে সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখলে এই জুভেনাইল লবস্টারগুলোকে যদি নষ্ট না করে এইগুলোকেই কালচারের জন্য নতুন করে ইউজ করা যায়, তাহলে অ্যাট এ টাইম পাওয়ার কনজামশনও হচ্ছে, কারণ একই সময়ে মার্কেটে বিক্রি করবার জন্য আমরা লবস্টার পাচ্ছি এবং রিয়ারিং করবার জন্য লবস্টার পেয়ে যাচ্ছি। আরেকটা তো বললাম যে ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে, মানে ওদের যে ন্যাচারাল হ্যাবিটেট, যেসব জায়গায় স্পাইনি লবস্টার পাওয়া যায় ইন্ডিয়ান কন্টিনেন্টের, সেই সব জায়গা থেকে যদি লবস্টার কালেক্ট করা হয়, লবস্টার কালেক্ট করে যদি হ্যাচারিগুলোতে ইনডোর ফেসিলিটির মধ্যে দিয়ে কালচার করা যায়, তাহলে সেগুলোকে গ্রো আউট করা যেতে পারে। মোটামুটি 2 বছর মোটামুটি সময় লাগে প্রপার মার্কেটেবল সাইজ পাওয়ার জন্য। দেন নেক্সট আরেকটা ওয়ে হতে পারে যে ইনডোর কালচারের মধ্যে দিয়ে লবস্টার ফ্যাটনিং করা। ইভেন ইট ইজ ভেরি টাইম কনজিউমিং, অনেক বেশি সময় লাগে এটার জন্য, কারণ লবস্টার ম্যাচিওর, ডিফারেন্ট লবস্টার ম্যাচিওর অ্যাট ডিফারেন্ট ওয়েট। সো জেনারেলি Panulerus ornatus become mature by 120 gram or more than that. So to get 120 gram weight of lobster, we have to give almost 2 years. So which is not that much economical. মানে একটা লবস্টারের সিড থেকে সেটাকে জাস্ট ম্যাচিওর কন্ডিশনে আনতে আনতেই 2 বছর, তারপরে সেটা ম্যাচিওর হওয়ার পরে তাকে আরও কিছুটা সময় দিয়ে দেন ফার্টিলাইজ করানো অ্যান্ড সিড তৈরি করা, এটা একটা টু লং প্রসেস। তো ইভেন দো মানে খুব কোনো মিক্সিং ছাড়া প্রপার পার্টিকুলার স্পিসিসের সিড পাওয়ার জন্য এটাই সব থেকে বেস্ট ওয়ে, বাট স্টিল উই ক্যান সে দ্যাট ইট ইজ আ ভেরি টাইম কনজিউমিং প্রসেস। দেন নেক্সট ওদের গ্রোথের কথা বলি। পানুলেরাস পলিফেগাসের ওয়েট 80 গ্রাম হতে প্রায় 10 থেকে 12 মাস সময় লাগে, মানে অলমোস্ট 1 বছর সময় লাগে 80 গ্রাম ওজন হতে, এবং নেক্সট আরও 1 বছরে ওরা মাত্র 30 গ্রাম ওয়েট গেইন করে, মানে টোটাল 120 গ্রাম অফ ওয়েট দে গেইন বাই 2 years, অলমোস্ট মোর দ্যান 2 years. দেন Panulerus ornatus get about 380 grams in about 20 months. মানে 20 মাসে যদি 380 গ্রাম হয়, মানে 1 বছর প্রায় 8 মাস সময় লাগছে 380 গ্রাম ওজন হতে, যেখানে ওরা 150 গ্রাম থেকে 500 গ্রাম ওজনে হতে প্রায় 8 মাস সময় নেয়। মানে 150 গ্রাম থেকে 500 গ্রাম ওয়েটের এই যে টাইমিংটা, এটা হতে ওদের প্রায় 8 মাস সময় লাগে। কিন্তু যখন লবস্টার ফ্যাটনিংয়ের কথা আসে, লবস্টার ফ্যাটনিং মানে জুভেনাইলের পরে গ্রো আউট করা। জুভেনাইল স্টেজের পরে যখন লবস্টারকে গ্রো আউট করা হচ্ছে অলমোস্ট মোর দেন 500 to 700 গ্রাম ওয়েট পাওয়ার জন্য, দেন ইট টেক্স comparatively less time that they are taking in during the juvenile stage. During fattening they are taking about 3 to 4 months, only 3 to 4 months from to get 300 to 500 gram, or from 700 grams to 1000 gram weight. Afterwards we can concentrate on growth enhancement, মানে কিভাবে ফাস্ট গ্রো করানো যায় লবস্টারকে। তোমাদের আমি আগের পিনিয়াস মনোডন, পিনিয়াস ইন্ডিকাস বা লেটোপিনিয়াস বিনামির যখন ক্লাস নিয়েছি, তখন তোমাদের একটা স্পেসিফিক ওয়ার্ড বলেছিলাম, নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের, সেটা হচ্ছে গিয়ে আই স্টক অ্যাবলেশন। হোয়াট ইজ আই স্টক অ্যাবলেশন? Eye stalk ablation is the process of ablating the eye stalk by some insertion to remove the growth hormone.
গ্রোথ ইনহিবিটিং হরমোন, মানে ক্রাস্টেশিয়াদের চোখের পেছন দিকে গ্রোথ ইনহিবিটিং হরমোন, যেই হরমোনটা নাকি গ্রোথটাকে বাধা দিচ্ছে, সেই গ্রোথ ইনহিবিটিং হরমোনটা থাকে। এবং অ্যানিমালসগুলো ইটসেলফ এত ছোট, আলাদা করে গ্রোথ ইনহিবিটিং হরমোন গ্ল্যান্ড ডিটেক্ট করা এবং তার থেকে গ্ল্যান্ডের থেকে হরমোন এক্সট্র্যাক্ট করা ভীষণ ইমপ্র্যাকটিক্যাল একটা ব্যাপার। তার জন্য করা হয় কি, শার্প নাইফ দিয়ে বা ব্লেডের সাহায্যে কোনো একটা চোখকে সিলেক্ট করা হয় অ্যানিমালসটার, মানে সেটা প্রনের ক্ষেত্রেও যেরকম আমরা বলেছিলাম, কোনো একটা প্রনকে আমরা ফেস টু ফেস এরকমভাবে ধরবো, তারপরে ওই প্রনটার যদি কোনো চোখ খারাপ থেকে থাকে তাহলে সেই চোখটাকে অ্যাবলেট করার জন্য নেব, অথবা কোনো একটা চোখকে সিলেক্ট করব আই স্টক অ্যাবলেশনের জন্য। যার ফলে কি হবে, যে ওর চোখের শেষের দিকে যে গ্রোথ ইনহিবিটিং হরমোনটা ছিল সেটা বেরিয়ে আসবে, যেটা নাকি ফার্দার হেল্প করবে গ্রোথটাকে ইনক্রিজ করতে। দেন এই লবস্টারের ক্ষেত্রে দ্য সেম প্রসিডিওর ইজ অ্যাপ্লাইড, বাট হিয়ার নট অনলি ওয়ান আই ইজ ablated, but both the eyes are ablated for to increase the growth of lobster. আই স্টক অ্যাবলেশনটা ভীষণ একটা ক্রুড মেথড, শুনেই বুঝতে পারছো যে দুটো চোখকে মানে খুবলে তুলে ফেলা হবে। সো অ্যানিম্যালটার ক্ষেত্রেও সেই স্ট্রেসটা নেওয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে ওর অ্যাপিয়ারেন্সটাও বেশ কিছুটা বাজে হয়ে যায়, যেটা নাকি মার্কেট ডিমান্ড। যখন ফ্রেশ কন্ডিশনে, মানে কুকড কন্ডিশনে না, র কন্ডিশনে যখন লবস্টারকে সেল করা হয় বা এক্সপোর্ট করা হয়, সেই ক্ষেত্রেও ওর অ্যাপিয়ারেন্সের একটা বাজে এফেক্ট পড়ে। ইভেন দো বাই আই স্টক অ্যাবলেশন উইদিন 8 months Panularus ornatus grow from 150 gram to 1500 গ্রাম, মানে 150 গ্রাম থেকে 1 কিলো 500 গ্রাম ওয়েটে কনভার্ট হয়ে যায় উইদিন অনলি 8 months, যেটা নাকি অলমোস্ট 2 year সময় লেগে যায় উইদাউট আই স্টক অ্যাবলেশন। তবে এখন নতুন নতুন পদ্ধতি বেরোচ্ছে এবং এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে এমন কিছু হরমোন ওদের বডিতে ইনজেক্ট করে দেওয়ার জন্য, যেটা নাকি ইটসেলফ গ্রোথ ইনহিবিটিং হরমোনটার অ্যাক্টিভিটিটাকে সাপ্রেস করে দেয় এবং ওদের গ্রোথটাকে এনহ্যান্স করে। সো তাতে কি সুবিধা, 1 নম্বর, যে লাইভ স্টকটা আমরা কালচার করছি সেই লাইভ স্টকটার উপরে কোনো স্ট্রেস পড়ছে না। দেন মার্কেটের অ্যাপিয়ারেন্সের যে প্রবলেমটা হয়, সেই অ্যাপিয়ারেন্সের প্রবলেমটার থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে। অ্যান্ড ওভার দ্যাট, যখন কোনো অ্যানিমেলের উপরে কালচার পিরিয়ডে স্ট্রেস পড়ে, একটা আর্টিফিশিয়াল কন্ডিশনে ওরা গ্রো আউট হচ্ছে, যখন স্ট্রেস পড়ছে, সেইখানে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে খুব ইজিলি ডিজিজ ক্যারি করে তারা, এবং ডিজিজটা যদি মাস কালচারের ক্ষেত্রে ফ্লো করে যায় তখন একটা হিউজ লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এখন নতুন ভাবে হরমোন ইনজেকশন এইসব করে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ইনঅ্যাক্টিভ করা যায় গ্রোথ ইনহিবিটিং হরমোনের কাজগুলো। দেন এবার আমরা আসি হচ্ছে গিয়ে, আমরা যখন কালচার করব তখন কোন কোন ফ্যাক্টরসগুলোকে মাথায় রাখবো, যে এই ফ্যাক্টরসগুলো আমাদের কালচারের জন্য ইম্পর্টেন্ট। মানে যেরকম হতে পারে সাইট সিলেকশন, দেন ওয়াটার কোয়ালিটি, এইগুলো। সাইট সিলেকশনের মধ্যে বলা যেতে পারে যেখানে অবভিয়াসলি যেহেতু আমরা একটা ওয়াটার বেস কালচার করছি, এমন একটা অ্যানিমালকে নিয়ে কাজ করছি যাদের জলটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, তো অবভিয়াসলি খুব ভালো কোয়ালিটির সি ওয়াটার লাগবে, বিকজ লবস্টার্স আর অল স্যালাইন ইনহ্যাবিটেড। এবং এছাড়াও মানে এই ক্ষেত্রে যেখানে সি ওয়াটারের অ্যাভেলেবিলিটি আছে সেখানে র্যাক কালচার বা ছোট ছোট স্টেক কালচার করে কালচার করা সম্ভব। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সি ওয়াটারটাকে যেখানে ড্র্যাগ করে পন্ড, মানে সি এর কাছাকাছি যেসব এরিয়াগুলো, সেই কোস্টাল রিজিয়নে যদি সমুদ্রের জলকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসা যায় পাম্পের সাহায্যে, অনেক জায়গাতেই প্রন কালচার করা হয়। তো স্পেশালি পিনিয়াস মোনোডন কালচার করা হয়। তো এই পিনিয়াস মোনোডনের সঙ্গে খুব ইজিলি
লবস্টার কালচার করা সম্ভব মাটির যেসব পন্ডগুলো হয় মাটি পন্ডগুলোর মধ্যে। দেন নেক্সট আরেকটা জিনিস হতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা আমরা বলছিলাম কিসের উপরে জানো, আমরা বলছিলাম যে সাইট সিলেকশনের উপরে। আচ্ছা সাইট সিলেকশন, তো ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি অফ গুড কোয়ালিটি ওয়াটার, অ্যান্ড 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে অবশ্যই এমন কোনো এরিয়া চুজ করবো না যেখানে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি স্যালিনিটির ফ্ল্যাকচুয়েশন অনেক বেশি। Frequent change in salinity is not required for lobster culture. Then next, any water body which is contaminated with wastewater should be avoided. মানে কোনো এমন জায়গা যেখানে খুব কাছাকাছি কোনো প্ল্যান্টের থেকে বা কোনো ইন্ডাস্ট্রির থেকে ওয়েস্ট ওয়াটার আসছে যার ভিতরে বিভিন্ন রকম কন্টামিনেশন থাকতে পারে, কেমিক্যালস থাকতে পারে, এইরকম জল যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশছে এইরকম এরিয়াগুলোকে অ্যাভয়েড করা যেতে পারে। দেন নেক্সট, এমন কোনো জায়গায় প্ল্যান্ট রেডি করতে হবে বা কালচার এরিয়া সেট আপ করতে হবে যেই এরিয়াতে নাকি আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই আছে। কারণ যখন আর্টিফিশিয়াল কন্ডিশনে আমরা কালচার করছি তখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরা সমুদ্রের মধ্যে থাকে, মানে ওয়েভ অ্যাকশন থাকে, লটস অফ অক্সিজেন থাকে। পাওয়ার সাপ্লাই না থাকলে কি হবে, অক্সিজেনের ফল হতে পারে এবং যার ফলে কিনা এদের স্ট্রেসের মধ্যে আসতে পারে, মোল্টিংয়ের প্রবলেম হতে পারে এবং আলটিমেটলি মরে যেতে পারে। দেন নেক্সট আরেকটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন ফেসিলিটি। অবভিয়াসলি যখন কোনো একটা লাইভ স্টক কালচার করা হচ্ছে, when we are producing something we have to market that product, that should be in mind. So for marketing the product we have to have some proper transportation facilities, good communication, good vehicles facilities, and all that should be in mind before choosing a site for lobster culture. Because sometimes not only cooked lobster we are enjoying, but for export we want lots of fresh lobster. So means live lobster এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয়, ট্রান্সপোর্টেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, ট্রান্সপোর্টেশন নিয়ে আমি পরে বলবো। ট্রান্সপোর্টেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, তো সেইখানে যদি অ্যানিমালসটার প্রচুর বেশি পরিমাণে জার্কিং হয় বা ওর স্ট্রেস আসে অনেক বেশি, সেই ক্ষেত্রে বা যদি টাইম অনেক বেশি নেয় সেক্ষেত্রে ওরা খুব অনেক তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তো লাইভ লবস্টার যখন ট্রান্সপোর্ট করতে হবে তখন মাথায় রাখতে হবে যে উই শুড হ্যাভ প্রপার ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটিস। দেন সাম আদার ফ্যাক্টরস which are influencing lobster culture are like salinity, then DO, then pH, then temperature, obviously nitrogenous metabolic waste, among which ammonia is most important one. Then they should have provision of shelter and proper food, etc. So first we can talk about the salinity. Salinity কি, স্যালিনিটি আগেও তোমরা প্রণের সময় পড়েছো যে ডিজলভ concentration of dissolved organic or inorganic salt in water is known as salinity. তো স্যালিনিটির ফ্ল্যাকচুয়েশন যদি খুব সাডেন হয়, মানে ফ্রিকুয়েন্টলি যদি স্যালিনিটি আপ ডাউন করে লবস্টারের ক্ষেত্রে, লবস্টার কালচারের ক্ষেত্রে সেটা হার্মফুল, কারণ এটা ওদের গ্রোথে ভীষণভাবে এফেক্ট করে, অ্যান্ড সামটাইম দে মে বি মর্টাল ফর দিস স্পেসিফিক কন্ডিশন। Then DO, for proper growth of lobster in captive condition 4 ml per liter DO is required. If the DO level decrease about 30 to 40% from the standard one, then their molting and their survival rate may
decreased. If the molting rate decrease, their growth will be also decreased, because we know the crustaceans grow by molting only, মানে যতবার শেল অফ করে তত ওরা ফাস্ট করে গ্রো করে। এবার ডিও কমে গেলে কি হবে, ওদের ডিও কমে গেলে সেটা মোল্টিং এর উপরে ভীষণভাবে এফেক্ট করবে, এবং মোল্টিংটা কমে যাবে বা মোল্টিং এর টাইম পিরিয়ড যেটা, সেই টাইম পিরিয়ডটা অনেক বড় হয়ে যাবে। টাইম পিরিয়ডটা বড় হলে অনেক সময় হয় কি, মোল্টিং এর জন্য যেসব ডিজিজগুলো হয় সেই ডিজিজগুলো ইজিলি ওদের মধ্যে আসবে এবং যেটা নাকি ডেথ আনবে। Then next point, there should be proper pH, and then temperature. Temperature is one of the important factor for generally 28 to 32 degree centigrade or maximum 34-5 degree centigrade temperature is required for lobster culture. Too cold, they cannot survive in cold temperature, or in too hot, even though they are from temperate water, but too hot water in captive condition especially may incur death for them. Then another one important factor is ammonia, that mainly generate from the waste, metabolic waste, nitrogenous metabolic waste, মানে লবস্টারগুলোকে যে খাবারগুলো দেওয়া হচ্ছে রেগুলারলি, ওরা তো ক্যাপটিভ কন্ডিশনে আছে বলে আর্টিফিশিয়ালি ওদের খাবার দিতে হচ্ছে, এবার তার ফলে তো ওদের এক্সক্রিটা বেরোচ্ছে, রেগুলার বেসে এক্সক্রিটা বেরোচ্ছে। সো দ্য নাইট্রোজেনাস মেটাবলিক ওয়েস্টের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে গিয়ে অ্যামোনিয়া, যেটা নাকি ওয়াটারটাকে কন্টামিনেট করবার জন্য, পলিউট করবার জন্য খুব ইজিলি কন্টামিনেট করতে পারে। So range of ammonia should not be more than 0.1 ppm in cultured water. Then stocking density is one of the another important factor. Stocking density mainly 7 থেকে 20টা লবস্টার পার মিটার স্কোয়ারে রাখা হয়, মানে 1 বর্গ মিটার এরিয়াতে 7 থেকে 20টা লবস্টার কালচার করা যেতে পারে। ইভেন এখানে একটা ব্যাপার আছে যে 7 থেকে 20টা লবস্টার বলছি, সেটা ডিপেন্ড করছে কোন সাইজের লবস্টার আমরা কালচার করছি তার উপরে। আমরা যদি জুভেনাইল নিই সেই ক্ষেত্রে নাম্বার অফ লবস্টার বেশি হতে পারে, বা আরও যদি ছোট নিই, কিন্তু সেটা যদি ওয়েটটা 300 গ্রাম বা 250 থেকে 300 গ্রাম ওজনের এক একটা লবস্টার নিই, সেই ক্ষেত্রে নাম্বার অফ লবস্টার অনেক কম হবে পার মিটার স্কোয়ার এরিয়াতে। Then next is provision of shelter. As we know, all crustacea need shelter. They love to stay in shelter, they love to hide themselves. As they are scavengers and their bottom feeder, their habitat is the bottom of the water body. So if we are providing some shelters like cutting bamboo, asbestos pieces, or some artificial hiding, if we are providing, then it will help their growth, because they like to hide themselves inside the hiders, and where they will utilize their food and will grow faster. Then handling stress and intensity of light. Handling stress is one of the important factor that should be in mind when we are handling the lobster, means for checking their health condition, or when we are taking the seed from outside and giving them in the cultured area, it should be in mind that we should be in proper hygienic condition. Means যখন বাইরে থেকে কোনো সিড নিয়ে আসছি, যদি আমাদের আমরা যদি হাত দিয়ে ম্যানুয়ালি হ্যান্ডলিং করছি, হাতে যদি কোনো কন্টামিনেশন থেকে থাকে তাহলে সেটা তাদের মধ্যে ফ্লো করবে এবং ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাল ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। এবার সেই ক্ষেত্রে কিছু কশন নেওয়া দরকার, এবং অন্যান্য অনেক সময়ই হয় কি যে ওরা প্রপারলি খাচ্ছে কিনা, ওদের প্রপার গ্রোথ হয়েছে কিনা, বা রেগুলার বেসিসে ওদের ডিজিজ আসছে কিনা কোনো রকম কিছু, সেটার জন্য যে রেগুলার বেসিস চেক করা, সেগুলোর জন্য হ্যান্ডলিং করতে হয়। এই হ্যান্ডলিং স্ট্রেসটা ওদের যত কম হয় তত ভালো, মানে ওদেরকে খুব টেকনিক্যালি যারা ভায়াবল
তাদেরকে মানে তাদের দ্বারা ভালো টেকনিশিয়ানসদের দ্বারা রেগুলার চেকিংয়ের কাজগুলো করালে ভালো হয়। তাতে কী হবে, ওরা মিনিমাম স্ট্রেস পাবে এবং ওদের কোনো উন্ড হবে না বা ওদের যেটা নাকি গ্রোথে হেল্প করবে। দেন intensity of light should be minimum in the cultured area because crustaceans do not like much light for their habitat. They actually they are as bottom dweller, so they like less light or dark area for their living. Then some good quality of food, it is one of the most important factor in culture field. ভালো খাবার যদি না দেওয়া হয় তাহলে ভালো গ্রোথ হবে না, এটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এবার ফাস্ট গ্রোথ এবং প্রপার গ্রোথের জন্য, যেটা নাকি ফ্যাটনিং বলছে, লবস্টার ফ্যাটেনিং, ফার্স্ট গ্রোথের জন্য র্যাদার প্যালেটেড ফুড মানে আর্টিফিশিয়াল ফুডের থেকে বেশি ভালো হচ্ছে কিনা যেগুলো র ফিশ বা মাজল বা স্ক্যালপস এরকম ধরনের লাইভ ফিড দিয়ে খাওয়ানো, যেগুলো কিনা এদের প্রোটিনের যে প্রয়োজনটা সেই প্রয়োজনটাকে মেটায়। সো ফুডের মধ্যে মেইনলি বলা যেতে পারে এরা প্রেফার করে মোলাস্কা, বার্নাকলস, ক্র্যাব, পলিকিট, দেন ইকাইনোডার্মস, বাইভলভস অ্যান্ড ফিশ। মেইনলি বাইভলভ এদের খুব ফেভারিট খাবার। আর এতে যেহেতু প্রোটিনের কন্টেন্ট অনেক বেশি থাকে, ফ্রেশ যেহেতু একদম ফুড যদি ফ্রেশ মিট হিসাবে রেগুলার সার্ভ করানো যায়, চপিং করে সার্ভ করা হয়, তাহলে কি হয়, এদের যেরকম গ্রোথটা অনেক ভালো হয় তার সঙ্গে বডি কালারেশনটাও অনেক ব্রাইট হয়, যেটা নাকি মার্কেটিং করবার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। যদি বডি কালারেশন, গ্রোথ, গ্লো অনেক বেশি থাকে, বডি অ্যাপিয়ারেন্সটা ভালো হলে, মেইন কথা হচ্ছে মার্কেটিংয়ের জন্য আমরা জানি যে অ্যাপিয়ারেন্সটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যেটা নাকি আই স্টক অ্যাপ্লিকেশনের সময় বললাম যে দুটো চোখ তুলে ফেললে মার্কেটে ওর অ্যাপিয়ারেন্স খারাপ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি গ্রোথের সময় যদি অ্যাকচুয়াল বডি কালার যেটা, সেই বডি কালারটা ডাল হয়ে যায়, ফেড হয়ে যায়, তখন মার্কেটের প্রাইস বেশি পাওয়া যায় না। ইভেন তো তাদের যথেষ্ট ভালো ওয়েট হলো, অনেক বেশি সময় ধরে গ্রো করে ওদের অনেক বেশি ওজন বাড়ানো গেল, কিন্তু তাও যেহেতু দেখতে ভালো হচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রে কাস্টমারের কাছে এটা একটা মানে ভুল চিন্তাধারা থাকে যে যেহেতু এটা ডিফর্মেশন আছে, কালারেশন বা কিছু, হয়তো এর মধ্যে কোনো রোগ আছে বা হয়তো এটা ভালো টেস্টি হবে না, এরকম কিছু কিছু ফ্যাক্টরস থাকে, যেগুলোর জন্য প্রপার ফিডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর লবস্টার কালচার। এবার আসি স্কোপ ইন ইন্ডিয়া, লবস্টার কালচারের ক্ষেত্রে কি স্কোপ আছে। তো প্রথমে বলা যেতে পারে যে লবস্টার একটা ভীষণ ডেলিকেসি, লবস্টার খাওয়াটা একটা ডেলিকেসির মধ্যে পড়ে, এটা ভীষণ একটা টেস্টি ফুড এবং ব্যাপকভাবে ডিমান্ড আছে বোথ ইন ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যখন কোনো একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে সেই প্রোডাক্টটা কালচার করাটার অবশ্যই তার প্রসপেক্ট অনেক ভালো, কালচার করলে তার মার্কেট পাওয়া যাবে। ইন্ডিয়াতে স্কোপ বলতে পারি যে ইন্ডিয়াতে প্রচুর কোস্টলাইন যেহেতু বেশি, সমুদ্রের যথেষ্ট সল্ট ওয়াটার আমাদের কাছে ইজিলি অ্যাভেলেবেল এবং অলরেডি প্রচুর প্রনের উপরে কালচার করা হয় বলে আমাদের একটা সেট আপ বলা যেতে পারে যে আছে, যেখানে কিনা লবস্টার কালচারও করা যেতে পারে অল্টারনেটিভ ওয়েতে। লবস্টারের সিড কালেকশনের ব্যাপারে বললাম যে সিডগুলো জেনারেলি মানে ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে এনে কালচার করা যেতে পারে। দেন যেহেতু প্রচুর পরিমাণে জুভেনাইল ধরা হয়, সেই ক্ষেত্রে একটা সেই সিডগুলোকে কাজে লাগিয়ে আর্দেন পন্ডের মধ্যে পিনিয়াস মনোডনের সঙ্গে কালচার করা যেতে পারে, যেখানে মোটামুটি জলের স্যালিনিটি 20 ppg মতন, সেইখানে এই কাজগুলো করা যেতে পারে। এছাড়া যেটা যদি কমার্শিয়াল বেসিসে কাজটা করতে হয়, প্রসপেক্ট যদি বলতে চাই, তখন সেখানে এক্সটেন্সিভ কালচার করলে ব্যাপারটা খুব একটা বেশি ইকোনমিক্যালি ভায়াবল হয় না, কারণ প্রোডাকশন অনেক কম থাকে। সেই ক্ষেত্রে যদি ইন্টেন্সিভ কালচারের কথা বলি, ইন্টেন্সিভ কালচারের ক্ষেত্রে ইনডোর ফেসিলিটিস তৈরি করে, ইনডোর ট্যাঙ্ক তৈরি করে
কালচার করা যেতে পারে এবং আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সিড বা রিসোর্স আছে বলে আমরা এটাকে এগিয়ে নিতে পারি। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং ইজ আমাদের কাছে রেডি মার্কেট আছে, আমাদের কাছে বাইরের প্রচুর ফরেন মার্কেট আছে, অ্যান্ড অবভিয়াসলি যদি কালচার করে প্রোডাকশন করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ন্যাশনাল মার্কেট যে ডিমান্ডটা সেটাকেও ফুলফিল করতে পারবো। জেনারেলি আমরা সব মার্কেটে লবস্টার পাই না, ইভেন দো পিপল ওয়ান্ট টু ইট লবস্টার। সো if we culture lobster, our people also can get lobster very easily. কালচারের ক্ষেত্রে যেটা এখন মেইনলি ইন্ডিয়াতে করা হচ্ছে সেটা CMFRI এর কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। CMFRI সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউশন। তো CMFRI এই লবস্টার কালচারের উপরে বেশ কিছু প্রজেক্ট বম্বে, তামিলনাড়ু, গুজরাট, দেন কেরালা এইসব জায়গাতে কাজ হচ্ছে এবং এই কাজগুলো অলমোস্ট বেশিরভাগ জায়গাতেই সাকসেসফুল এবং প্রসেসিং টেকনোলজিও যথেষ্ট উন্নত হওয়ার ফলে এখন ফ্রোজেন লবস্টার এক্সপোর্ট হচ্ছে বক্স করে। ফ্রোজেন লবস্টার যেরকম ফ্রোজেন শ্রিম্প যায় বা IQF শ্রিম্প যায়, ইনস্ট্যান্ট কুইক ফ্রোজেন শ্রিম্প, সেরকম IQF লবস্টার। এবং লবস্টারের সব থেকে বেশি ডিমান্ড হচ্ছে গিয়ে ফ্রেশ কন্ডিশনে, মানে লাইভ লবস্টারের যথেষ্ট ডিমান্ড আছে। সো প্রসপেক্টের দিক থেকে যদি আমরা বলি এবং অনেক কম সময়ে ইনপুট করে যদি প্রপার ওয়েতে ইনভেস্ট করে তাদের উপরে ঠিকঠাকভাবে টেকনিক্যালি গ্রো করানো যায় তাহলে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে পার ইয়ার একটা 500 গ্রামের লবস্টার গ্রো করতে এক বছরের মধ্যে যদি 500 গ্রাম একটা লবস্টার গ্রো করানো যায় যার মার্কেট ভ্যালু প্রায় 1200 টাকা, তাহলে মোটামুটি 100 স্কোয়ার মিটার এরিয়া থেকে প্রায় 1200 কেজি লবস্টার পাওয়া যেতে পারে প্রতি বছর। 1200 থেকে 15 কেজি লবস্টার প্রতি বছর, যেখানে কিনা ইন্ডিভিজুয়াল লবস্টারের ওজন 500 গ্রাম, মোটামুটি 100 স্কোয়ার মিটার এরিয়া থেকে। তাহলে সেইখানে এক একটা লবস্টার যদি মানে পার কেজি হিসাবেও বিক্রি করা হয় 1000 থেকে 1200 টাকা কেজি পাওয়া যায়, তো আমরা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারি যে পার ইয়ার টার্নওভার কত লাখ টাকা হতে পারে। Thank you. We will discuss about the rest of the topic in module 4 in our next session. Thank you.